चलो केम छो बधा बाळको धोरण 9 ना मारा वाला बाळको विद्यार्थी मित्रों मजामां दरेक बाळको ओके सरस। तो आज आपणे आव्या छीए एक नवुं चेप्टर लईने बराबर तमने मजा आवे एवुं इतिहासनुं चौथुं चेप्टर आज आपणे स्टार्ट करवा जई रह्या छीए जेनुं नाम छे भारतनी राष्ट्रीय चळवळो चेप्टर नंबर 4 अने आपणा आज आखू जे पहलू सेमेस्टर है एनु छेल्लू चेप्टर है। चौथु चेप्टर एटले आपड़ा पहला सेमेस्टरनु केवुं चेप्टर छेल्लू चेप्टर। आ चेप्टर पूरुं थाय एटले आपणुं पहलू सेम थई जाय पूरुं। तो हवे तमने खबर है कि भाई आपणे पहला चेप्टर में शुरुआत करी थी कि भाई भारत अने यूरोप वच्चेनो जे जलमार्ग है ए जलमार्गनुं संशोधन थयुं। जलमार्गनुं संशोधन थयुं एटले धीमे 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 जे पूर्वना पश्चिमना जे देशों है ए पश्चिमना देशों खबर पड़ी कि भाई भारत देश तो समृद्ध देश है अने धीमे धीमे करता पोर्टुगीज बराबर पोलैंडना डच लोको डेनमार्कना डेनिश लोको फ्रेंच लोको अंग्रेजों वगैरह धीमे 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 व्यापार करवा माटे क्यां आवे छे भारत में आवे छे। हवे ए लोको ब्रिटिशरो भारत में आव्या पछी आपणी भारतनी राजकीय परिस्थितिथी ए लोको परिचित थई गया था अने पछी एने धीमे 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 सत्तानी स्थापना करी अने पछी आपणने खबर पड़ी कि आ तो मारा बेटा आपणुं शोषण करे छे बराबर आपणी उपर अत्याचार करे छे। आ ब्रिटिश प्रजाने आपणे भारतमांथी एनुं जे सत्ता छे एनी शासन छे एने उखाड़ीने आपणे फेंकी देवुं जोईए अने त्यारथी पछी आपणे आज़ादी माटेनी जे लड़त छे बराबर जे चळवळ छे आपणे चालू करी अने सौथी पहली वखत आपणे लड्या ईस्वीसन 1857 એટલે 1857 संग्राम ए आपणा भारतनी आज़ादी माटेनी पहलामां पहली लड़त हती जेमां आपणे सफलता मळी नहीं बराबर एमां पण निष्फळता पछी क्रमशः धीमे 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 घणा बधा आंदोलनो थया अने छेल्ले ईस्वीसन 1942 ની अंदर हिंद छोड़ो आंदोलन एटलुं जबरदस्त आंदोलन थयुं के एमां आपणे सफलता तो न मळी पर अंग्रेजों चेती गया। अंग्रेजों ने खबर पड़ी गई कि हवे आपणे लांबो समय सुधी भारत ने आपणे भारत में शासन टकावी शकशुं नहीं अने पछी तरत ज 5 वर्ष में ईस्वीसन 1947 ની अंदर आपणने एने शुं आपी देवी पड़ी तो कि आज़ादी आपी देवी पड़ी। हवे आ जे चेप्टर है सौथी पहला आपणे प्रस्तावनानी अंदर थोड़ीक माहिती आपी छे एटले सौथी पहलामां पहला आपणे आनी प्रस्तावना जोशुं कि भाई आपणने आनी प्रस्तावनामां शुं कीधुं छे। तो प्रस्तावना आखी तमारे याद राखवानी नथी। प्रस्तावनानी अंदरथी अहींया बोर्ड पर जे मुद्दा लखवामां आवे छे ए मुद्दा मात्र ने मात्र तमारे याद राखवाना छे बाकी तमारे कंई याद राखवानुं छे नहीं। हवे जो सौथी पहला कीधुं छे कि अंग्रेजो भारत में आव्या बराबर। अंग्रेजो भारत में पहला खाली व्यापार करवाना हेतुथी आव्या हता। अंग्रेजो केवुं नक्की करी नहोता कि भारत में जाशुं व्यापार करशुं धीमे 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 भारत में सत्ता स्थापी देशुं आखो देश मोटा भागनो आपणा हाथमां आवी जशे ने आपणे पुष्कळ धन मळशे सरस मजानो आपणे नफो मळशे सरस मजानो लाभ मळशे। अंग्रेजे एवुं कांई नक्की ज नहोतुं कर्युं मात्र ने मात्र ए लोको शा माटे आव्या हता व्यापार करवा माटे। पण ए लोकोए अहींया वसवाट कर्यो पछी ए आखी भारतनी परिस्थितिथी केवा थई गया परिचित थई गया। आपणी भारतीय राजकारणनी अंदर ए लोको खटपट करवा लाग्या मतलब के दखलगिरी करवा लाग्या अने सौथी पहला ए लोकोए सत्ता स्थापी ईस्ट इंडिया कंपनीए ईस्वीसन 1757 में बंगाळामां शासननी शरूआत करी। एनुं सौ प्रथम शासन क्या शरू थयुं तो कि सौ प्रथम शासन क्यांथी शरू थयुं 1757 अने ए पण कई जग्याएथी चालू थयुं बंगाळा बराबर। चेप्टर पहलानी अंदर आ माहिती आपणे डिटेल में भणी गया। बंगाळामां सत्ता स्थापवा माटे अंग्रेजो छे एने 2 युद्ध कर्या हता। सौथी पहला एने युद्ध कर्युं प्लासीनुं युद्ध एमां अंग्रेजो जीती गया अने एनी पछी एने युद्ध कर्युं बक्सरनुं युद्ध एमां पण अंग्रेजोनी जीत थई। प्लासीनुं युद्ध पूरुं थयुं એટલે અંગ્રેજોને 24 પરગણા વિસ્તાર એને મળે છે અને બક્સરનું યુદ્ધ પૂરું થયું એટલે બંગાળ બિહાર અને ઓરિસ્સા આ 3 રાજ્યોની એને દીવાની સત્તા મળે છે। દીવાની સત્તા એટલે કે
ટેક્સ ઉઘરાવવાની સત્તા, કર ઉઘરાવવાની સત્તા એને 3 રાજ્યોમાંથી મળે છે. બરાબર, આના વિશે આપણે આગળ ચર્ચા કરી ગયા. એટલે તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે અંગ્રેજોએ ભારતની અંદર સૌપ્રથમ સત્તાની શરૂઆત ક્યાંથી કરી, તો તમારે જવાબ લખવાનો છે બંગાળા. અંગ્રેજોએ સૌપ્રથમ ક્યારથી ભારતમાં સત્તાની સ્થાપના કરી, તો જવાબ લખવાનો છે ઈસવીસન 1757. અને એ 1757ની અંદર અંગ્રેજોએ સૌપ્રથમ ક્યાં સત્તા સ્થાપી, તો કે આપણા ભારતની અંદર એણે સત્તા સ્થાપી. 1757ના સંગ્રામ સુધીના 1857ના સંગ્રામના 100 વર્ષના શાસનકાળમાં એણે પોતાનું આધિપત્ય જમાવ્યું. જો હવે ધ્યાન એ રાખો, એ લોકોએ સત્તા ક્યારે સ્થાપી હતી, તો કે એ લોકોએ સત્તા સ્થાપી હતી 1757ની અંદર. બરાબર, અને છેક 1857, એટલે કેટલા વર્ષ થયા, તો કે આ થયા 100 વર્ષ. કેટલા વર્ષ થયા? 100 વર્ષ. બરાબર, 100 વર્ષ જે છે એને સત્તા સ્થાપવામાં વિતાવ્યા. 1757માં એને પહેલું શાસન સ્થાપ્યું. કયા સિટીમાં શાસન સ્થાપ્યું? કયા રાજ્યની અંદર? બંગાળામાં. અને પછી તો 1857 સુધીમાં ધીમે ધીમે કરતાં એક પછી એક રાજ્ય પોતાના હસ્તગત કરતા ગયા. અને આ 100 વર્ષના સમયગાળામાં એવું આધિપત્ય સ્થાપ્યું, એવી જબરજસ્ત સત્તા સ્થાપી કે લગભગ 1857 સુધીમાં ભારતના જે સમૃદ્ધ રાજ્યો હતા, જેમાંથી કંઈક એને નફો મળતો હતો, એ બધા રાજ્યો પોતાના અંકુશમાં લઈ લીધા. બધા રાજ્યો કોના હાથમાં આવી ગયા? અંગ્રેજોના હાથમાં આવી ગયા. અને 1857માં ભારતના લોકોની આંખ ખુલી અને એને ખબર પડી કે આ અંગ્રેજો છે એને ભારતમાંથી કાઢવા જોઈએ. એટલે સૌ પ્રથમ વખત આપણે 1857માં અંગ્રેજો સામે લડ્યા. અને એ આપણો હતો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ. અને એ કઈ સાલમાં? તો કે 1857માં. એટલે આપણો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ કઈ સાલમાં લડાયો? તો કે પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ક્યારે? તો કે 1857. તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય, ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ કયો છે? તો તમારે જવાબ શું લખવાનો? ઈસવીસન 1857નો સંગ્રામ. ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ક્યારે લડાયો? તો તમારે જવાબમાં શું લખવાનું? ઈસવીસન 1757માં. બરાબર. હવે જો 1757 ની 1857, ભારતનો પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ક્યારે લડાયો? તો કે ઈસવીસન 1857. તો 1757 થી 1857 આ 100 વર્ષ દરમિયાન અંગ્રેજોએ પોતાની સત્તાને વિસ્તારવામાં વિતાવ્યા. બરાબર, ભારતની અંદર પોતાનું જે ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે એની સત્તા વિસ્તારવામાં વિતાવ્યા. અને 1857માં સૌ પ્રથમ આપણે પહેલી વખત અંગ્રેજોનો શું કર્યો? સામનો કર્યો. પણ એમાં આપણને સફળતા મળી નહીં. શું કામ સફળતા ન મળી? એના કારણો તમે 8મા ધોરણમાં ભણી ગયા. જો આપણને 1857ના સંગ્રામમાં સફળતા મળી હોત તો આપણને આઝાદી ક્યારે મળી જાત? તો કે આઝાદી આપણને મળી જાત ઈસવીસન 1857માં. પણ એના ઘણા બધા કારણો છે. બરાબર, રાજકીય કારણો, બરાબર, પછી આર્થિક કારણો, ઘણા બધા કારણો તમે ધોરણ 8ની અંદર ભણી ગયા, એટલે આપણે એની ચર્ચા કરતા નથી. હવે જો અહીંયા શું કીધું છે કે અંગ્રેજોએ પોતે આધિપત્ય સ્થાપી, એક આખું એનું વહીવટી માળખું મજબૂત બનાવ્યું, ધીમે ધીમે એનો વિકાસ કર્યો. હવે અંગ્રેજોએ વહીવટી માળખું બધા રાજ્યોમાં જ્યાં જ્યાં એનું શાસન હતું એ બધા રાજ્યોમાં વહીવટી માળખું કેવું કરી નાખ્યું? એક સરખું કરી નાખ્યું. ધીમે દેશમાં શું આવી? એકતા આવી. બરાબર, એક સમય એવો હતો કે મોટાભાગના ભારતના રાજ્યોમાં રાજાશાહી હતી. બરાબર, હવે રાજાશાહી એટલે તમે જો દરેક રાજ્યના રાજા અલગ અલગ હોય. એટલે દરેક રાજ્યની અંદર શાસન પદ્ધતિ કેવી હોય? અલગ અલગ હોય. એટલે દરેક રાજ્યના નીતિ નિયમો અલગ, શાસન પદ્ધતિ અલગ, દરેક રાજ્યના કાયદાઓ અલગ. પણ હવે પરિસ્થિતિ કેવી થઈ કે અંગ્રેજોના હાથમાં મોટા ભાગના રાજ્યો આવેલા. અંગ્રેજોએ બધી જગ્યાએ શાસન પદ્ધતિ એક સરખી કરી નાખી. કાયદા કાનૂન બધી જગ્યાએ અંગ્રેજોએ કેવા કરી નાખ્યા? એક સરખા. નીતિ નિયમો એક સરખા, શાસન પદ્ધતિ એક સરખી. એટલે બધું સરખું થઈ ગયું ને એટલે બધા રાજ્યોના લોકોમાં એકતા આવી કે આપણે બધા તો કેવા છીએ? એક જ છીએ. પહેલાં એકતા નહોતી, કારણ કે દરેક રાજ્યમાં શાસન પદ્ધતિ, નીતિ નિયમ, કાયદા કાનૂન કેવા હતા? અલગ અલગ હતા. આ બ્રિટિશ શાસન શરૂ થયું એટલે લગભગ ભારતના બધા રાજ્યોમાં એકતા આવી, કારણ કે બધા રાજ્યમાં શાસન પદ્ધતિ કેવી થઈ ગઈ? એક થઈ ગઈ. એટલે આપણી ભારતની પ્રજા છે એમાં એકતા નહોતી.
અંગ્રેજોનું શાસન શરૂ થયું, ધીમે 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 જે વિસ્તારો અંગ્રેજોના હાથમાં આવ્યા એમાં શું આવી? એકતા આવી. હવે આગળ ન્યાયતંત્ર સમાન. આમ છતાં ભારતમાં રહેનારા અંગ્રેજોએ ઇંગ્લેન્ડને વધુ લાભ મળે તેવા કાયદા અને વહીવટની સ્થાપના કરી. અંગ્રેજોએ ભારતના ભોગે ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવી ભારતનું સૌથી વધુ આર્થિક શું કર્યું? શોષણ. અંગ્રેજોએ હંમેશા એવી જ નીતિઓ અખત્યાર કરી કે જે નીતિઓના કારણે ઇંગ્લેન્ડને લાભ વધારે મળે અને ભારતનું જે થવું હોય થાય. અને હંમેશા એને તમે જો કે ઇંગ્લેન્ડને સમૃદ્ધ બનાવવાની નીતિ અપનાવી કે ભારતના ભોગે ઇંગ્લેન્ડ કેવું બનવું જોઈએ? સમૃદ્ધ બનવું જોઈએ. બરાબર. એને કાયદાઓમાં ફેરફાર કર્યા, નીતિ નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા, શાસનની પદ્ધતિમાં ફેરફાર કર્યા અને એવા ફેરફાર કર્યા કે ઇંગ્લેન્ડને બધો લાભ મળે, જ્યારે ભારતના ભોગે ઇંગ્લેન્ડ સમૃદ્ધ બને ને ભારત કેવું બને? કંગાળ. ભારતનું શું થાય? શોષણ. તો હવે આ શોષણમાંથી બહાર નીકળવા, અંગ્રેજોને કાઢવા માટે આપણો સૌથી પહેલામાં પહેલો પ્રયત્ન એટલે ઈસવીસન 1857નો સંગ્રામ. બરાબર. આપણે લખેલું છે જે આપણા ભારતનો કેવો સંગ્રામ હતો? તો કે ભાઈ પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ હતો. એટલે હવે પછીનો આપણો મુદ્દો આવે છે 1857નો સંગ્રામ. એટલે હવે જોઈએ આપણે 1857નો સંગ્રામ. હવે આપણો મુદ્દો આવે છે 1857નો સંગ્રામ. નો સંગ્રામ. ચાલો, ઈસવીસન 1857ના સંગ્રામમાં આપણે કેવી રીતે લડ્યા, કોણ લડ્યા, સફળતા મળી કે નિષ્ફળતા મળી? નિષ્ફળતા મળી તો શા માટે નિષ્ફળતા મળી? ઈસવીસન 1857નો સંગ્રામ પૂરો થયો પછી ભારતની પરિસ્થિતિ કેવી હતી? તો આવી વગેરે બધી ચર્ચાઓ છે એ આપણે આજે કરવાની છે. તો જો અહીં આપણને કીધું છે કે ઈસવીસન 1857નો સંગ્રામ થવા પાછળ રાજકીય અસંતોષ, આર્થિક, સામાજિક, ધાર્મિક, લશ્કરી વગેરે પરિબળ જે છે એ જવાબદાર. જો હવે એના માટે પરિબળો કયા જવાબદાર હતા? તો સૌથી પહેલાં આપણે પરિબળો લખીએ. પરિબળો એટલે એના કારણો. તો કે ઘણા બધા રાજકીય કારણો, આર્થિક શોષણ, લશ્કરી કારણો, ધાર્મિક કારણો અને એનફિલ્ડ રાઇફલ એ તાત્કાલિક કારણ. બરાબર. આ બધા કારણો છે જવાબદાર હતા. જો હવે આ બધા કારણો તમે ધોરણ 8ની અંદર ડિટેલમાં ભણી ગયા, છતાં આપણે થોડી ચર્ચા કરી લઈએ. સૌથી પહેલાં છે રાજકીય કારણ. અંગ્રેજોએ આપણા ભારતના મોટા ભાગનું શાસન પોતાના હસ્તગત કરી લીધું હતું. ઘણા બધા રાજાના રાજ્યો પરાણે અંગ્રેજો કોઈને કોઈ બહાના હેઠળ હસ્તગત કરી લીધા. ઘણા બધા રાજાઓ સંગ્રામમાં જોડાણા. ઘણા બધા રાજાઓનું લાગ્યું કે આપણું રાજ્ય અંગ્રેજોના હાથમાંથી આપણે છોડાવવું જોઈએ. બરાબર. અને ઘણા બધા રાજાઓ એવા હતા કે જેનું રાજ્ય અંગ્રેજો હડપ કરવા માગતા હતા, પણ રાજાઓ છે એ મક્કમ હતા, એ અંગ્રેજોને પોતાનું રાજ્ય આપવા માગતા નહોતા. એટલે પોતાના રાજ્યને બચાવવા માટે બરાબર ઘણા બધા રાજાઓ છે એ સંગ્રામમાં જોડાણા હતા. આ રાજકીય કારણ. બીજું આપણને કીધું છે આર્થિક શોષણ. હવે એ તો આપણને ખબર જ છે. બરાબર. તમે 8મા ધોરણથી ભણતા હો છો કે અંગ્રેજો અહીંયા આવ્યા કે આપણા કાકાના દીકરા ભાઈ તો હતા જ નહીં, આપણું શું કરતા? શોષણ કરતા. બરાબર. અંગ્રેજો જ્યારથી ભારતમાં આવ્યા એટલે ખેતી કેવી બની ગઈ? તો કે કંગાળ બની ગઈ. ઉદ્યોગો કેવા બની ગયા? તો કે કંગાળ. ઘરે ચાલતા ગૃહ ઉદ્યોગો. એક સમય આપણો જમાનો હતો કે કાપડ ઉદ્યોગમાં ભારતનો પહેલો નંબર આવતો. અહીંથી આપણે બધું કાપડ છે ક્યાં મોકલતા? ઇંગ્લેન્ડ મોકલતા, પશ્ચિમના દેશોમાં મોકલતા. પણ જેવા અંગ્રેજો આવ્યા એટલે કાપડ ઉદ્યોગ જેવા નાના જેટલા ગૃહ ઉદ્યોગો તે બધા ગૃહ ઉદ્યોગ કેવા થઈ ગયા? પડી ભાંગ્યા. એટલે બીજું આર્થિક શોષણ. આર્થિક શોષણથી લોકો કંટાળી ગયા હતા. એટલે લોકો શું વિચાર્યું હતું કે હવે આપણે સંગ્રામ કરવો જોઈએ. લશ્કરી પરિબળ. લશ્કરમાં જ્યાં હોય ત્યાં આપણા લોકોની ઉપેક્ષા થતી, ભેદભાવ રાખવામાં આવતો. બરાબર. બ્રિટિશ સિપાઈ હોય અને ભારત સિપાઈ હોય તોય બેના પગારમાં તફાવત. બરાબર. બ્રિટિશ સિપાઈનો પગાર આપણા કરતાં 7 ગણો વધારે હોય. બરાબર. કેટલો ગણો વધારે હોય? અનેક ગણો. 7 ગણો તો નહીં, એ તો સંખ્યા 7 જે મેકની હતી કે ભાઈ અંગ્રેજોમાં જે ઊંચા પદ હોય ને લશ્કરમાં, ત્યાં અંગ્રેજોને રાખવાના અને પાયદળ તરીકે સૈનિકો અહીંયા કોને રાખવાના? ભારત.
બરાબર. અંગ્રેજ સૈનિક અને ભારત સૈનિકનું પ્રમાણ છે ને 7:1 હતું. ભારતના 7 સૈનિકો, ત્યારે અંગ્રેજોનો 1 જ તે. જ્યાં પાયદળ સિપાહીની વાત આવે ત્યાં, અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ જે ઊંચા પદવાળા જે મેજરથી માંડીને જેટલા ઊંચા પદો, ત્યાં બધા કોણ પાછા? અંગ્રેજો. એટલે લશ્કરમાં પણ આપણી સાથે અન્યાય થતો, ધાર્મિક કારણ. બરાબર. અંગ્રેજોએ આપણા ભારતના ધર્મનો ભંગ કરવા માગે છે એવું ઘણા બધા રૂઢિચુસ્ત લોકોને લાગ્યું. કારણ કે અંગ્રેજો ભારતમાં આવે ને પછી તમે જો અંગ્રેજોએ ભારતની પરિસ્થિતિ જોઈ. આપણા ભારતમાં સતી થવાનો રિવાજ હતો, બાળકીને દૂધ પીતી કરવાનો રિવાજ હતો. આપણા ધર્મની અંદર કેટલા બધા દૂષણો હતા. દૂષણો એટલે કે બધા કુરિવાજો હતા, ઘણી બધી અંધશ્રદ્ધા હતી. હવે અંગ્રેજો છે ભણેલી ગણેલી શિક્ષિત પ્રજા હતી. એને વિચાર્યું કે ભાઈ આ બધું નકામું છે, આ બધું દૂર થાય, ભારતની પ્રજાને થોડુંક શિક્ષણ આપવામાં આવે, થોડીક સમજદાર બને તો આપણને એની સાથે વ્યવહાર કરવામાં મજા આવે. એટલે અંગ્રેજોએ આ બધા ધાર્મિક રિવાજો છે, આ બધી અંધશ્રદ્ધાઓ છે, કુરિવાજો છે, એને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો. હવે એને દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો એટલે જેટલા લોકો અંધશ્રદ્ધામાં માનતા હતા, જેટલા લોકો કુરિવાજમાં માનતા હતા, એ લોકો અંગ્રેજોના કેવા બન્યા? વિરોધી બન્યા. એ બધા અંગ્રેજોના વિરોધી બન્યા. એટલે 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં જોડાણા. અને છેલ્લું છે તાત્કાલિક કારણ, એનફિલ્ડ રાઇફલ. બરાબર. એનફિલ્ડ રાઇફલ એ તમે ધોરણ 8ની અંદર પણ ભણી ગયા. એના માટેથી તો મંગલ પાંડે નામનો વ્યક્તિ જવાન શહીદ થઈ ગયો, જે આપણો ભારતના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનો પહેલામાં પહેલો નાની ઉંમરનો શહીદ હતો. બરાબર. અંગ્રેજ સરકારોએ સૈન્યની અંદર એનફિલ્ડ રાઇફલ દાખલ કરી. આ રાઇફલની અંદર જે ગોળી આવે એની ઉપરનું કવચ, કારતૂસ, ગાય અને ડુક્કરની ચરબીમાંથી બનેલું હતું. અને એનો જ્યારે ઉપયોગ કરવાનો હોય ત્યારે એ કારતૂસને મોઢેથી તોડવી પડતી. એટલે મોઢામાં ટૂંકમાં ગાય અને ડુક્કરની ચરબી નાખવી પડતી. એટલે આપણી સેનામાં હિન્દુ ધર્મના સૈનિકો હતા અને મુસ્લિમ ધર્મના સૈનિકો હતા. અંગ્રેજી સેનામાં એને વિરોધ કર્યો કે બા તો અમારા ધર્મનું અપમાન થાય છે, અમે આ એનફિલ્ડ રાઇફલનો ઉપયોગ કરશું નહીં. અને એના માટે અંગ્રેજો અને ભારતના આપણા સૈનિકો અને અંગ્રેજ સૈન્ય એ ઓફિસરો એ બે વચ્ચે વિવાદ થયો. અને ત્યાંથી તે 1857ના સંગ્રામની શું થઈ ગઈ? શરૂઆત થઈ ગઈ. અને મંગલ પાંડે પહેલામાં પહેલો શું થયો? શહીદ થયો. આ વાત આપણને બધાને ખબર છે. બરાબર. હવે જો આ સંગ્રામ છે એમાં પ્રથમ શહીદ કોણ હતો? તો એ તમારે યાદ રાખવાનું, મંગલ પાંડે. સંગ્રામમાં પ્રથમ શહીદ કોણ હતું? પ્રથમ શહીદ તો એની અંદર આવે મંગલ પાંડે. તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કે 1857ના સંગ્રામના પ્રથમ શહીદ તરીકે કોને ગણવામાં આવે છે? તો તમારે લખવાનું મંગલ પાંડે. 1857ના પ્રથમ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના પ્રથમ શહીદ તરીકે કોને ગણવામાં આવે છે? તો કે મંગલ પાંડે. એ સિવાય કોણ કોણ વ્યક્તિ હતા જો સંગ્રામમાં? તો કે ભાઈ નાના સાહેબ પેશવા, તાત્યા ટોપે જે જબરજસ્ત સેનાપતિ હતો, રાજા કુંવરસિંહ, રાણી લક્ષ્મીબાઈ. રાણી લક્ષ્મીબાઈ તમે જો વિરાંગના હતી. બરાબર. અને રાણી લક્ષ્મીબાઈ તો એવી વિરાંગના હતી કે અંગ્રેજો એના મોઢે ભરપૂર અંગ્રેજો વખાણ કરતા એના. બરાબર. ધોરણ 8ની અંદર તમે બધું ભણી ગયા કે અંગ્રેજો જે છે એ રાણી લક્ષ્મીબાઈની વીરતાના વખાણ કરતા. એટલી જબરજસ્ત સ્ત્રી હતી. બરાબર. એનું જે ઝાંસી જે છે અંગ્રેજોને જોતું હતું ને રાણી લક્ષ્મીબાઈએ નક્કી કર્યું જ્યાં સુધી હું છું ત્યાં સુધી મારું ઝાંસી જે છે એ અંગ્રેજોના હાથમાં નહીં આવવા દઉં. હું મરી જાઉં પછી ભલે આવે, બાકી જીવતે જેવું કોઈ દિવસ મારું ઝાંસી છે એ અંગ્રેજોના હાથમાં આવવા દઈશ નહીં. અને એ સંગ્રામમાં એ જોડાણી હતી. બહાદુર શાહ ઝફર, આ બધા સંગ્રામકારીઓ હતા. બરાબર. સંગ્રામના ઘણા પરિણામો અને અસર ઊભી થઈ. ભારતમાં કંપની શાસનનો અંત આવી ગયો અને બ્રિટિશ તાજની શરૂઆત થઈ. જો આ સંગ્રામની અંદર સંગ્રામ પૂરો થયો એટલે બ્રિટિશ તાજની શરૂઆત, બ્રિટિશ તાજનું શાસન શરૂ થયું. હવે જો આનો મતલબ શું થાય? તમને એમ થાય કે બ્રિટિશનું શાસન તો હતું જ તે, હવે ત્યાંથી શરૂ થયું એમ કેમ? પણ 1857 સુધી આપણા ભારતનો વહીવટ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના અંગ્રેજો કરતા. 1857 સુધી આપણા ભારતનો વહીવટ કોણ કરતું? ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીના અંગ્રેજો કરતા. આપણા ભારતમાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની હતી અને એ અંગ્રેજો કરતા. મતલબ કે ભારતનો વહીવટ ભારતથી જ થતો. આપણા ભારતની ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની છે એ જ વહીવટ કરતી. ભારતનો વહીવટ ભારતથી જ થતો, અંગ્રેજો ભારતમાંથી જ કરતા. પણ જેવો 1857નો સંગ્રામ પૂરો થયો
એટલે ઇંગ્લેન્ડની મહારાણી વિક્ટોરિયા એને જાહેરાત કરી દીધી કે હવે ભારતનું શાસન બ્રિટનથી થશે, મતલબ કે ઇંગ્લેન્ડથી થશે. બ્રિટિશ તાજ હેઠળ આખું ભારત આવી ગયું. ભારતની અંદરથી ભારતનો વહીવટ કોઈ પણ અંગ્રેજ કરશે નહીં. ભારતનો બધો વહીવટ હવે ક્યાંથી થશે તો કે ભાઈ ઇંગ્લેન્ડથી થશે. ત્યાર પછી જેટલા ગવર્નર જનરલો ભારતમાં આવ્યા બધા ક્યાંથી આવતા? ઇંગ્લેન્ડથી આવતા. અહીંયા શાસન કરે, વહીવટ સંભાળે, પોતાનો સમય પૂરો થઈ જાય એટલે પાછા ક્યાં આવ્યા જાય? ઇંગ્લેન્ડમાં આવ્યા જાય. પાછો પોતાનો સમય શરૂ થાય એટલે ધીમે ધીમે અહીંયા આવે, આખો વહીવટ સંભાળે, પોતાનો સમય પૂરો થાય પછી પાછા ક્યાં આવ્યા જાય? ઇંગ્લેન્ડ વ્યા જાય. ભારતથી બધો વહીવટ બંધ. વિક્ટોરિયાએ કહી દીધું કે હવે કોઈ દોઢા થવાનું નથી. ભારતની અંદર જેટલા અંગ્રેજો છે કોઈ 1.5 થવાનું નથી. બધો વહીવટ ક્યાંથી સંભાળવામાં આવશે? ઇંગ્લેન્ડથી. કારણ કે તમે એટલો ખરાબ વહીવટ કર્યો છે કે ભારતના લોકોને એટલું એનું અપમાન થયું, એની સાથે એટલો અન્યાય થયો, એનું શોષણ થયું કે જેના કારણે એ લોકોને સંગ્રામ કરવો પડ્યો. એ તો સારું છે કે આ સંગ્રામમાં ભારતના લોકો હારી ગયા, નકર આપણે લબા ચાલીને પાછું ક્યાં આવી જવું પડે? ઇંગ્લેન્ડ પાછું આવી જવું પડે અને આપણા હાથમાં ભારતની સત્તા રહે નહીં. એટલે હવે તમારે કોઈ દોડું થવાનું નથી. બધી સત્તા ક્યાંથી સંભાળવામાં આવશે? ઇંગ્લેન્ડથી. એટલે 1857 પછી આપણા આખા ભારતનું શાસન કોના નીચે આવી ગયું? ઇંગ્લેન્ડની નીચે આવી ગયું. હવે જો સંગ્રામ જે છે નિષ્ફળ ગયો, એને તમે ડિટેલમાં કારણો ભણી ગયા, બરાબર? કે ભાઈ સંગ્રામ જે છે એ શા માટે નિષ્ફળ ગયો? 1857નો સંગ્રામ ગલીએ ગલીએ ખૂણે ખૂણે શરૂ હતો તો આટલો બધો જબરજસ્ત શરૂઆતથી તો નિષ્ફળ શું કામ ગયો? તો એના ઘણા બધા કારણો છે. તો જો સૌથી પહેલું કારણ કયું છે? કેન્દ્રીય નેતાગીરીની ઉણપ. બરાબર, એના આપણે કારણો જોઈએ કે એના કારણો કયા કયા છે. 1857નો સંગ્રામ નિષ્ફળ ગયો, એના કારણો કયા કયા છે? તો એના કારણમાં પહેલું તો કેન્દ્રીય નેતાગીરીની ઉણપ. નેતાગીરીની ઉણપ. પહેલાં આપણે બધા કારણો લખી નાખીએ પછી આપણે સમજીએ. પછીનું કારણ કયું છે? તો કે અપૂરતા અને પછાત શસ્ત્રો. સંગ્રામકારીમાં રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો અભાવ. પછાત શસ્ત્રો. પછાત શસ્ત્રો. રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો અભાવ. રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો અભાવ. એની પછી કયું કારણ છે? તો કે યોગ્ય ને સંગઠિત નેતૃત્વનો અભાવ. મતલબ કે નેતૃત્વનો અભાવ. ટૂંકમાં લખીએ તો નેતૃત્વનો અભાવ. આ બધા કારણો છે. જો હવે ધ્યાન રાખો, અહીંયા 1857નો સંગ્રામ શરૂ થયો પણ કોઈ કેન્દ્રમાં એવો નેતા નહોતો કે એક જ નેતા છે એ બધા લોકોને માર્ગદર્શન આપે ને એ માર્ગદર્શન પ્રમાણે આખા ભારતમાં એક જ પદ્ધતિથી સંગ્રામ લડાય. કોઈ મજબૂત એવા નેતા નહોતો કે જે આખા ભારતના લોકોને માર્ગદર્શન આપે ને આખા ભારતમાં સંગ્રામ છે એક જ પદ્ધતિથી લડાય. બરાબર, એવી પરિસ્થિતિ. મતલબ કે કેન્દ્રીય નેતાગીરી નહોતી. બધા સંગ્રામમાં લડતા હતા પણ દરેક રાજ્યના રાજાઓ, દરેક રાજ્યની પ્રજા પોતપોતાની રીતે, પોતપોતાની પદ્ધતિથી અલગ અલગ રીતે લડતા હતા. કેન્દ્રીય મજબૂત કોઈ નેતાગીરી નહોતી કે એક જ નેતૃત્વ નીચે આખો દેશ લડે, એક જ માર્ગદર્શન નીચે આખો દેશ લડે, એવું આયોજન નહોતું. બીજું પછાત શસ્ત્રો. બરાબર, એ વખતે હજી અંગ્રેજોની સામે આપણે પહેલી વાર લડતા હતા. આપણી પાસે શસ્ત્રો નહોતા. બરાબર, વધી લોકોની પાસે તલવાર હોય, કારણ કે પહેલાંના જમાનામાં તો આધુનિક શસ્ત્રો હતા નહીં. તોપ હોય પણ એ રાજા પાસે હોય, ઘરે ઘરે તોપ તો કાંઈ હોય નહીં અને એનો ઉપયોગ કાંઈ સંગ્રામમાં કાંઈ સ્થાનિક લેવલે તો કરી ન હોય, કાંઈ મોટું યુદ્ધ હોય તો કરીએ કાંઈ. બરાબર, એટલે આપણી પાસે શસ્ત્રો કેવા હતા? પછાત. અને એ સમયે અંગ્રેજો પાસે કેવા શસ્ત્રો હતા? આધુનિક શસ્ત્રો. એની પાસે બંદૂક હોય, રિવોલ્વર હોય, મશીન ગન હોય. એટલે આપણા લોકો તમે જો કે ઘણા બધા સંગ્રામકારીઓ અંગ્રેજોથી ડરી જતા અથવા તો ઘણા બધા સંગ્રામકારીઓ ગોળીબારમાં મૃત્યુ પામતા, અંગ્રેજોનો સામનો કરી ન શકતા, કારણ કે શસ્ત્રો કેવા હતા? પછાત હતા. બરાબર, આપણો આમ કરતો હોય તો અંગ્રેજો આમાંથી ડીસુમ 2 ગોળી મારે તો ડિસ્કો કરીને ત્યાં ડૂમ થઈ જાય. બરાબર, શસ્ત્રો પછાત હતા. પછી રાષ્ટ્રીય ભાવનાનો અભાવ. જો આપણે હમણાં નામ લીધું હતું કે ભાઈ રાણી લક્ષ્મીબાઈ હતા, બિહારમાંથી કુંવરસિંહ હતા, તાત્યા ટોપે હતા. કેટલા બધા રાજાઓ સંગ્રામમાં લડતા હતા પણ બધા રાજાઓ જે સંગ્રામમાં લડતા હતા એ બધા પોતાના સ્વાર્થ માટે લડતા હતા. બરાબર, કોઈ એવું નહોતું કે ભાઈ આપણા દેશમાં અંગ્રેજો શાસન કરે છે, આપણા દેશનું શોષણ થાય છે તો આપણા દેશમાંથી અંગ્રેજોને કાઢવા જોઈએ,
દેશ દાજ માટે કોઈ નહોતું લડતું, પોતપોતાના સ્વાર્થ માટે લડતા હતા. શું કામ લડતા હતા? તો કે પોતાની સાથે અંગ્રેજો અન્યાય કર્યો છે, પોતાનું રાજ્ય અંગ્રેજોએ લઈ લીધું છે, અથવા તો પોતાનું રાજ્ય અંગ્રેજો લેવા માટે માગે છે, માટે મારે લડવું જોઈએ, મારે મારા રાજ્યને બચાવવા લડવું જોઈએ, એવી ભાવના હતી. જેટલા રાજાઓ, જેટલી રાણીઓ સંગ્રામમાં લડતા હતા, કોઈનામાં રાષ્ટ્રીય ભાવના નહોતી કે ભાઈ દેશને બચાવવા આપણે લડવાનું છે, આ અંગ્રેજી પ્રજાને ભારતમાંથી આપણે કાઢવા માટે લડવાનું છે, એવી રાષ્ટ્રીય ભાવના કોઈનામાં નહોતી. બરાબર, રાષ્ટ્રીય જે દેશદાજ હોવી જોઈએ એવી દેશદાજ કોઈનામાં નહોતી. પછીનું કારણ કયું કીધું છે કે નેતૃત્વનો ભાવ, એ આપણે હમણાં જ આગળ ભણી ગયા કે કેન્દ્રમાં કોઈ એવી નેતાગીરી નહોતી. બરાબર, કદાચ ભલે સંગ્રામ અલગ અલગ જગ્યાએ અલગ અલગ પદ્ધતિથી લડાતો હોય, પણ દરેક જગ્યાએ પાછા મજબૂત નેતા હોવા જોઈએ, અને એ બધા દરેક નેતાઓનું કાંઈક આમ સંકલન હોવું જોઈએ. બરાબર, પણ એવું કાંઈ નહોતું, બધા પોતપોતાની રીતે લડતા હતા, કોઈ કેન્દ્રમાં મજબૂત એવો નેતા નહોતો, નેતૃત્વનો શું હતું? અભાવ. તો આ બધા કારણો એવા છે કે જે કારણોને લીધે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં આપણને શું મળી? નિષ્ફળતા મળી. જો આ બધા કારણો ન હોત તો આપણને સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં સફળતા મળે, અને જો આપણને સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં સફળતા મળે તો આપણને આઝાદી ઈસવીસન 1857માં મળી જાય, તો આપણો વિકાસ, અત્યારે જે આપણો દેશનો વિકાસ થઈ રહ્યો છે એની કરતાં લગભગ 10-12 વર્ષ આપણે આગળ હોત વિકાસમાં. વિચાર કરો. બરાબર, જે આપણું શોષણ થઈ રહ્યું હતું, ધીમે ધીમે આપણે એકદમ ખોખલા માયગંગલી પ્રજા આપણે થઈ રહ્યા હતા. બરાબર, એ પરિણામ ન આવે તો અહીંયા આગળ આ 1857નો સંગ્રામ થઈ જાય છે પૂરું. તમારે ટૂંકમાં આટલું યાદ રાખવાનું કે ભાઈ 1857નો સંગ્રામ, તો સૌથી પહેલાંના કારણો યાદ રાખવાના, પરિબળો યાદ રાખવાના કે ભાઈ કયા કયા પરિબળો હતા, તો કે રાજકીય, આર્થિક, લશ્કરી, ધાર્મિક, તાત્કાલિક. પછી આમાં થોડુંક તમને ડિટેલમાં જે મેં તમને મોઢે સમજાવ્યું, તમને જો યાદ હોય તો લખવાનું, થોડાક મુદ્દા મોટા બને. પછી તમારે એના સંગ્રામમાં કોણ કોણ જોડાયેલું હતું તો એના નામ યાદ રાખવાના. તાત્યા ટોપે, બહાદુર શાહ ઝફર, રાણી લક્ષ્મીબાઈ, બિહારની અંદરથી કુંવરસિંહ વગેરે લોકો સંગ્રામમાં જોડાયેલા હતા, એના નામ 4-5 લખવાના. સંગ્રામમાં સૌપ્રથમ શહીદ કોણ થઈ ગયું? તો કે મંગલ પાંડે. સંગ્રામ પૂરો થયો પછી એનું પરિણામ શું હતું? તો કે ભાઈ આપણા ભારતને બ્રિટિશ તાજનું શાસન શરૂ થયું, ઇંગ્લેન્ડનું શાસન શરૂ થયું, આખું ભારત દેશ છે બ્રિટિશ તાજ નીચે આવી ગયો. અને સંગ્રામમાં આપણને નિષ્ફળતા શું કામ મળી? તો એના કારણો લખવાના. એના કારણો જે છે બને તો તમારે ડિટેલમાં સમજાવવાના. આવી રીતે તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં ભલે એક પેરેગ્રાફ આપો પણ તમારે મુદ્દા પાડી દેવાના. બરાબર, સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના કારણો, પછી સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં જોડાયેલા લોકો, પ્રથમ શહીદ કોણ હતું, સત્તા કોની નીચે આવી ગઈ, પછી સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નિષ્ફળ શા માટે ગયું, એના કારણો, આ બધા અલગ અલગ આવા મુદ્દા પાડી દેવાના. તો અહીંયા આગળ આ જે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ છે એ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની વાત થઈ જાય છે પૂરી. હવે એક સરસ મજાની ટૂંકનોંધ આવે છે. એ ટૂંકનોંધ, જો આ જે 1857નો સંગ્રામ છે ને, આ ટૂંકનોંધ અગત્યની છે. કેટલા માર્કની અગત્યની છે? તો કે 3 માર્ક્સ. કેટલા માર્ક? 3 માર્ક માટે તમારા પાકી કરવાની છે. હવે જે ટૂંકનોંધ આવે છે 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે અને 4 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે. ખૂબ જ અગત્યની મોસ્ટ ટાઈપી ટૂંકનોંધ છે, બહિષ્કાર અને સ્વદેશી ચળવળ. હવે જે ટૂંકનોંધ છે તેનું નામ છે બહિષ્કાર અને સ્વદેશી ચળવળ. શું છે નામ? તો કે નામ છે બહિષ્કાર અને સ્વદેશી ચળવળ. બરાબર, હવે જો તમને પહેલાં આ ટૂંકનોંધની સરસ મજાની એક નાની મસ્તી વાર્તા કહી દઉં. 2 જ મિનિટની વાર્તા છે. એ વાર્તાના આધારે તમારે આ ટૂંકનોંધ યાદ રાખવાની છે. અંગ્રેજો છે ને બહુ કપટ હતા મારા બેટા ભૂરિયાઓ. કેવા હતા? બહુ કપટ હતા. ભારતની અંદર એ સત્તાની શરૂઆત થઈ. એને ખબર પડી ગઈ કે 1857ના સંગ્રામમાં બધા ભારતના લોકો એકતાથી લડ્યા છે. દેશના લોકોમાં એકતા બહુ છે. આ તો દેશના લોકોને સુવિધા કેટલીક ન મળી એટલે એને નિષ્ફળતા મળી. જો આવીને આવી એકતા રહેશે અને જો આગળ બીજો કાંઈ સંગ્રામ થશે અને ભારતના લોકોને જીત મળશે, ભારતના લોકો જીતી જશે, તો આપણે લબાચા બિસ્તરા પોટલા પેક કરીને ક્યાં ભાગી જવું પડશે? ઇંગ્લેન્ડ. એટલે આ ભારતના લોકોની એકતા છે એ તૂટે એવા પ્રયત્ન હવે આપણે કરવાના. ભારતના લોકોમાં એકતા રહેવી જોઈએ નહીં. એટલે અંગ્રેજોએ એક નવી નીતિ અપનાવી, ભાગલા પાડો અને પછી રાજ કરો. ભારતનું વિભાજન કરી નાખો. કઈ રીતે? તો કે હિન્દુઓ અને મુસ્લિમો. બરાબર, ભારતના 2 ભાગ પાડી નાખો. એક બાજુ હિન્દુઓની બહુમતી હોવી જોઈએ, એક બાજુ મુસ્લિમોની બહુમતી હોવી જોઈએ. હિન્દુ મુસ્લિમ એકબીજાની ચોટલી ખેંચતા રહેવા જોઈએ.
એકબીજાને લડતા રહેવા જોઈએ. હિન્દુ મુસ્લિમ વચ્ચે એકતા નહીં હોય, હિન્દુ મુસ્લિમ એકબીજા સાથે લડશે, જેટલો ભારતમાં કોમવાદ હશે એટલું આપણું શાસન કેવું હશે? મજબૂત હશે. અને આપણે કેવા હશું? તો કે આપણે સરસ મજાની રીતે શાસન કરી શકશું. એટલે અંગ્રેજોએ ભાગલા પાડો અને રાજ કરોની નીતિ પ્રમાણે સૌથી પ્રથમ વાઇસરોય કરઝન નામનો વ્યક્તિ, બંગાળાનો વાઇસરોય આવ્યો. અને એ કરઝન નામનો વ્યક્તિ છે ઈસવીસન 1899થી 1905 આ સમયગાળામાં એની સત્તા હોય છે. અને એ કરઝન જે છે એ સૌથી પહેલાં બંગાળાના ભાગલા પાડે છે. કારણ કે એ વખતે આપણું બંગાળા નામનું રાજ્ય છે એ ભારતનું સૌથી મોટામાં મોટું રાજ્ય હોય છે. બંગાળામાં હિન્દુ અને મુસ્લિમ પ્રજા એકબીજી સંપીને રહેતી હોય છે. બંગાળાની પ્રજા શિક્ષિત હોય છે અને સૌથી વધારે એકતા, સૌથી વધારે જાગૃત પ્રજા જો કોઈ હોય તો તે બંગાળાની હોય છે. ભારતની આઝાદી માટે કોઈ પણ લડતની શરૂઆત થાય તો એ સૌથી પહેલાં ક્યાંથી શરૂ થાય છે? તો કે બંગાળાથી શરૂ થાય છે. એટલે કરઝન નામના વ્યક્તિ વિચાર્યું કે જો ભાગલા પાડવા હોય, હિન્દુ અને મુસ્લિમોને અલગ પાડવા હોય તો સૌપ્રથમ શરૂઆત આપણે ક્યાંથી કરવી જોઈએ? તો કે ભાઈ બંગાળાથી કરો. કારણ કે ભારતની બધી લડત બંગાળાથી જ શરૂ થાય છે. બંગાળાના 2 ભાગ પાડી નાખો. એટલે સૌપ્રથમ બંગાળાના 2 ભાગ પાડવામાં આવ્યા. કરઝન નામના વ્યક્તિએ ઈસવીસન 1905માં બંગાળાના કેટલા ભાગ પાડ્યા? 2 ભાગ પાડ્યા. પૂર્વ બંગાળ અને પશ્ચિમ બંગાળ. બાનું શું કાઢ્યું મારા બેટા? એમ કે બંગાળ નામનું રાજ્ય મોટું છે એટલે એનો વહીવટ વ્યવસ્થિત થતો નથી, એટલે વહીવટમાં કાર્યક્ષમતા લાવવા માટે હું બંગાળાના 2 ભાગ પાડું છું, પૂર્વ બંગાળ અને પશ્ચિમ બંગાળ. બરાબર. પણ જો એને રાજ્ય મોટું લાગતું હોય અને ભાગ પાડવા હોય તો ભાગ કેવા પાડવા જોઈએ? સરખા. બંને બંગાળમાં હિન્દુ મુસ્લિમની વસ્તી કેવી રાખવી જોઈએ? સરખી. પણ એને એવું ન કર્યું. એક બંગાળમાં મુસ્લિમો બહુમતીમાં રાખ્યા અને એક બંગાળની અંદર હિન્દુઓ બહુમતીમાં રાખ્યા. એટલે આપણા જે શિક્ષિત લોકો હતા, જે જાગૃત લોકો હતા, એ કાંઈ ચોટલીવાળા તો હતા નહીં. એને ખબર પડી ગઈ કે આ ભાગલા વહીવટની કાર્યક્ષમતા માટે નથી, પણ આ ભાગલા હિન્દુઓ અને મુસ્લિમોને અલગ કરવા માટે છે. એટલે પછી જાહેર થઈ ગયું કે બંગાળના ભાગલા આપણે કેવા કરાવવાના છે? રદ. બધા લોકોને ખબર પડી ગઈ કે ભારતમાં આઝાદી માટેની જે લડત જે જોરશોરથી શરૂ થઈ રહી છે, આ લડતને રોકવા માટે ભાગલા પાડવામાં આવ્યા છે. બરાબર. આ જે લડત છે એ લડતને રોકવા માટે આ ભાગલા પાડવામાં આવ્યા છે. આપણી એકતાને તોડવા માટે ભાગલા પાડવામાં આવ્યા છે. માટે ગમે તેમ કરીને આંદોલન કરીને આપણું બંગાળ પાછું એવું ને એવું હોવું જોઈએ, પૂર્વ બંગાળ ને પશ્ચિમ બંગાળ પાછું કેવું થવું જોઈએ? ભેગું. એટલે એ જ દિવસે 16 ઓક્ટોબર 1905નો દિવસ, જે દિવસથી ભાગલાનો અમલ શરૂ થયો, એ જ દિવસથી લોકોએ શું ચાલુ કરી? લડત ચાલુ કરી. હિન્દુ મુસ્લિમોએ તો એકબીજાના હાથે રાખડી બાંધીને સંગઠન શક્તિના દર્શન કરાવ્યા. અંગ્રેજોને કહી દીધું તમે ગમે એમ કરો, અમે એક જ છીએ. અને એ જે 16 ઓક્ટોબરનો દિવસ છે, બરાબર, એને રાષ્ટ્રીય શોક દિન તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો કે આપણા માટે દુઃખનો દિવસ કહેવાય. બરાબર. કારણ કે એ જે 16 ઓક્ટોબર 1905નો દિવસ છે, બંગાળના ભાગલા ત્યારે શરૂ થયા હતા, ત્યારથી એનો અમલ થયો હતો. એટલે એ દિવસને રાષ્ટ્રીય શોક દિન તરીકે ઉજવવામાં આવ્યો. બરાબર. અને ઘણા લોકોએ તો એવું કીધું કે ભાઈ રાષ્ટ્રીય શોક દિન નહીં, એને રાષ્ટ્રીય એકતા દિવસ તરીકે ઉજવો. અંગ્રેજો ભલે ને ભાગલા પાડે, આપણે ભાગલા નહીં પાડવાના, આપણે તો એક જ રહેવાનું. અને એ જ દિવસે એક બીજું આંદોલન શરૂ કર્યું લોકોએ, બહિષ્કાર આંદોલન, સ્વદેશી આંદોલન. કોઈ પણ વિદેશી વસ્તુ વાપરવાની નહીં. કપડાં હોય, પગરખા હોય, મીઠું હોય, સિગારેટ હોય, બૂટ, ચપ્પલ, કોઈ પણ વિદેશી વસ્તુ વાપરવાની નહીં. વિદેશી વસ્તુ હોય તો 4 ચોકોચે ભેગી કરીને હોળી કરી દો, સળગાવી દો. અને એ બંગાળના ભાગલાનો વિરોધ તો ચાલુ હતો જ તે સાથે સાથે સ્વદેશી આંદોલન શરૂ થયું. વિદેશી વસ્તુનો બહિષ્કાર, કોઈ પણ વિદેશી વસ્તુ વાપરવાની નહીં. અને એટલો બધો બહિષ્કાર કર્યો, કાપડ પણ ઘરે ઘરે લોકો પોતાનું વણવા લાગ્યા, રેટીઓ કાતીને. વિદેશી કાપડ નહીં વાપરવાનું. વિદેશી કાપડ હોય તો 4 ચોકોચે ભેગું કરો, સળગાવી દો. અને આની એટલી જબરજસ્ત અસર પડી કે 6 વર્ષની અંદર અંગ્રેજોએ બંગાળના ભાગલા રદ કરવા પડ્યા. ઈસવીસન 1911માં પુનઃ વિચારણા કરી અને અંગ્રેજોએ બંગાળના ભાગલા કેવા કરી નાખ્યા? રદ કરી નાખ્યા. અને પાછું પૂર્વ બંગાળ અને પશ્ચિમ બંગાળ કેવું થઈ ગયું? ભેગું થઈ ગયું. અને આપણને શું મળ્યું? વિજય પ્રાપ્ત થયો. બરાબર. આ એકતાની સફળતા, એકથીને લીડા. તો અંગ્રેજોની સામે આપણને શું મળી? સફળતા મળે. અંગ્રેજોની જે નીતિ હતી ભાગ પાડોને રાજકારણમાં, અંગ્રેજોને શું મળી? સફળતા મળી. કરઝનને જે ધાર્યું હતું કરઝને કે હિન્દુ મુસ્લિમ અલગ કરી દે, કરઝનને શું મળી? નિષ્ફળતા મળી. તો આ બંગ ભંગ આંદોલનની સ્વદેશી છે. હવે જો ટેક્સ્ટબુકમાંથી જોઈએ આપણે
જો ભારતની રાષ્ટ્રીય ચળવળનો એક આ મહત્વનો બનાવ હતો બંગભંગ આંદોલન 1905, એની સાથે સાથે બહિષ્કાર અને સ્વદેશી ચળવળ, બરાબર, એ પણ શરૂ હતી. અંગ્રેજોએ એક નવી નીતિ અપનાવી. કઈ નીતિ? તો કે ભાગલા પાડો અને રાજ કરો. અંગ્રેજોએ એક નવી નીતિ અપનાવી. કઈ નીતિ અપનાવી? તો કે ભાગલા પાડો અને રાજ કરો. અને રાજ કરો. તમારે હું બોર્ડ ઉપર લખું ને એટલા મુદ્દા યાદ રાખવાના છે. આખી જે વાર્તા કીધી ને વાર્તા આખી બોર્ડ ઉપર જે મુદ્દા લખો ને મુદ્દા પર આખી વાર્તા બની જવી જોઈએ. તમારે એ જ મુદ્દા પાકા કરવાના. બહિષ્કાર અને સ્વદેશી ચળવળને વેગ મળ્યો, ભાગલા પાડો અને રાજ કરો. આ નીતિ પ્રમાણે આજે અંગ્રેજો છે એને ભાગલા પાડ્યા. કેવી રીતે? બ્રિટિશ શાસન સમયે બંગાળ પ્રાંત એ સૌથી મોટો પ્રાંત હતો. મતલબ કે બંગાળ પ્રાંત છે એ બંગાળ પ્રાંત કેવો હતો? તો કે સૌથી મોટો પ્રાંત હતો. સૌથી મોટો પ્રાંત. પ્રાંત એટલે વિસ્તાર, બરાબર, સૌથી મોટો વિસ્તાર. હવે જો આજના કયા કયા વિસ્તારો એ સમયે બંગાળમાં હતા? તો કે આજનું બંગાળ તો છે જ તે, આજનું બિહાર, આજનું ઓરિસ્સા, એ બધાનો સમાવેશ બંગાળમાં થતો. એ બધું છે એ બંગાળ તરીકે ઓળખાતું. બીજા ભારતના પ્રદેશો કરતાં રાષ્ટ્રીય ચેતનાનું કેન્દ્ર બિંદુ હતું. આ તમને શોર્ટ ક્વેશ્ચનમાં પૂછાય કે ભાઈ રાષ્ટ્રીય ચેતનાનું શું હતું? તો કે કેન્દ્ર બિંદુ હતું. તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય, નીચેનામાંથી કયો વિસ્તાર રાષ્ટ્રીય ચેતનાનું કેન્દ્ર બિંદુ હતું? તો તમારે જવાબ લખવાનો છે બંગાળા. રાષ્ટ્રીય ચેતનાનું કેન્દ્ર બિંદુ એટલે મતલબ શું થાય? રાષ્ટ્ર માટે કોઈ પણ ચળવળ ચાલુ થાય શરૂઆત બંગાળાથી થતી. સૌથી શિક્ષિત અને સૌથી જાગૃત પ્રજા ક્યાંની હતી? તો કે ભાઈ બંગાળાની હતી. એટલે રાષ્ટ્રીય ચેતનાનું કેન્દ્ર બિંદુ, કેન્દ્ર હતું બંગાળા છે એમ કેન્દ્ર હતું. કોઈ પણ લડતની શરૂઆત ત્યાંથી થાય. રાષ્ટ્રીય ચળવળનો વેગ અને વિચાર બંગાળમાંથી પ્રાપ્ત થતો. અને 1857માં એ બંગાળના જે હિન્દુ અને મુસ્લિમો છે એકતાથી લડ્યા હતા 1857ની અંદર. એટલે જ કરઝને વિચાર્યું કે સૌથી પહેલાં જો હિન્દુ મુસ્લિમને અલગ કરવા હોય ને તો આ બંગાળાના ભાગલા પાડો. બંગાળાને બે ભાગમાં વહેંચ્યું હતું. એક ભાગમાં બહુમતીમાં હિન્દુઓ રહેવા જોઈએ, બીજા ભાગમાં મુસ્લિમો રહેવા જોઈએ. ભાગલા પાડો અને રાજ કરોની કૂટનીતિ દ્વારા બંગાળાના બે ભાગલા પાડવામાં આવ્યા. અને ભાગલા કોને પાડ્યા? વાઇસરોય કરઝન ભાગલા પાડે છે. કોણ? તો કે 1905ની અંદર વાઇસરોય કરઝન. કોણ ભાગ પાડે છે? 1905માં વાઇસરોય કરઝન છે બંગાળના બે ભાગ પાડે છે, પૂર્વ બંગાળ અને પશ્ચિમ બંગાળ. વહીવટી કાર્યક્ષમતા લાવવાના બાના હેઠળ, બરાબર, શું બહાનું કાઢે છે? તો કે એ બહાનું કાઢે છે વહીવટી કાર્યક્ષમતા. અને ભાગ શું પાડે છે? તો કે પૂર્વ બંગાળ અને પશ્ચિમ બંગાળ. કેટલા ભાગ પાડે છે? બે. પહેલું છે પૂર્વ બંગાળ અને બીજું છે પશ્ચિમ બંગાળ. કે ભાઈ આવડો મોટો વિસ્તાર છે, બંગાળા નામનું રાજ્ય આવડું મોટું છે, મારાથી વ્યવસ્થિત વહીવટ થઈ શકતો નથી. એટલે વહીવટમાં કાર્યક્ષમતા લાવવા, સારામાં સારો વહીવટ કરવા હું બંગાળના બે ભાગ પાડું છું, પૂર્વ બંગાળ અને પશ્ચિમ બંગાળ. હવે જો બંગાળના ભાગલાનો અમલ ક્યારે થયો? તો કે 16 ઓક્ટોબર 1905. આનો અમલ ક્યારે થયો? તો કે આનો અમલ થયો 16 ઓક્ટોબર 1905. આ દિવસને કયા દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે? તો કે રાષ્ટ્રીય શોક દિન. બરાબર, આ વાક્ય છે તમારે ટીક કરવાનું. બંગાળના ભાગલાનો અમલ આખો અલગ અલગ વહીવટ ક્યારથી શરૂ થયો? ઈસવીસન 16 ઓક્ટોબર 1905. અને એ દિવસને આપણા લોકોએ નક્કી કર્યું રાષ્ટ્રીય શોક દિન તરીકે મનાવવાનો. આ દિવસ આપણા માટે દુઃખનો દિવસ છે, કારણ કે આપણા બંગાળના કેટલા ભાગ થઈ ગયા? તો કે બે ભાગ થઈ ગયા છે. રાષ્ટ્રીય શોક દિન તરીકે ઉજવવાનું નક્કી કર્યું. હવે આગળ, તે દિવસે વિદેશી માલના બહિષ્કારનું અને સ્વદેશી માલને ઉપયોગનું માત્ર એલાન આપ્યું. માત્ર બંગાળી પ્રજાની, અન્ય લોકો પણ માનવા લાગ્યા કે હિન્દમાં રાષ્ટ્રવાદનો જે જુવાળ જોરશોરથી શરૂ થયો છે તેને રોકવા માટે વિભાજન કરાયું છે. હવે એ દિવસે એક બીજું આંદોલન શરૂ થયું. કયું આંદોલન શરૂ થયું? તો કે સ્વદેશી આંદોલન.
એ જ દિવસે જે દિવસે બંગાળના ભાગલાનો અમલ છે એ થયો 16 ઓક્ટોબર 1905, એ જ દિવસથી એક બીજું આંદોલન પણ શરૂ થયું, સ્વદેશી આંદોલન. કોઈ પણ વિદેશી વસ્તુ વાપરવાની નહીં, તમામ વિદેશી વસ્તુનો બહિષ્કાર કરો, સ્વદેશી વસ્તુ વાપરો, ન હોય તો ઘરે ઘરે ગૃહ ઉદ્યોગમાં સ્વદેશી વસ્તુ બનાવો. અને માત્ર બંગાળની પ્રજા નહીં, આખા ભારતના લોકોને ખબર પડી ગઈ. આ બંગાળના ભાગલા પડ્યા ને પછી આખા ભારતના લોકોને ખબર પડી ગઈ કે અંગ્રેજોએ આ બંગાળના ભાગલા અમથા નથી પાડ્યા. આ હિન્દમાં જે રાષ્ટ્રવાદ જે જોરશોરથી શરૂ થઈ રહ્યો છે, જે ચળવળ જોરશોરથી શરૂ થઈ રહી છે, તેને રોકવા માટે ભાગલા પાડ્યા છે. બરાબર, આઝાદી માટેની જે લડતો છે, લડતોને દબાવી દેવા માટે ભાગલા પાડ્યા છે. હિન્દુ મુસ્લિમ વચ્ચે જે એકતા છે એ એકતાને તોડી નાખવા માટે ભાગલા પાડ્યા છે. અમથા ભાગલા નથી પાડ્યા. બરાબર, એ આપણા બધા લોકો સમજી ગયા. હવે જો આ જે બંગાળના ભાગલા છે એને રદ કરવા માટે જે આંદોલન ચાલતું હતું, એ આંદોલનમાં સમગ્ર હિન્દુ મુસ્લિમે જે દિવસે ભાગલાનો અમલ થયો 16 ઓક્ટોબર 1905, એ દિવસે હિન્દુ અને મુસ્લિમોએ એકબીજાના હાથે રાખડી બાંધી. શું બાંધી? તો કે રાખડી બાંધી અને સંગઠન શક્તિના દર્શન કરાવ્યા અંગ્રેજોને. હિન્દુ મુસ્લિમ એકબીજાના હાથે રાખડી બાંધી અને અંગ્રેજોને કહી દીધું તમે ગમે એમ કરો, અમે તો એક જ છીએ. અને જે સ્વદેશી આંદોલન શરૂ થયું હતું એના મુખ્ય 3 પાસા હતા. કયા 3 પાસા હતા? સ્વદેશી વસ્તુ અપનાવી, વિદેશી વસ્તુનો બહિષ્કાર કરો અને રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ. બરાબર, મુખ્ય 3 પાસા કયા? સ્વદેશી આંદોલનના 3 પાસા. કયા કયા 3 પાસા હતા? પહેલું, સ્વદેશી અપનાવવું, સ્વદેશી અપનાવવું. બીજું, વિદેશી વસ્તુનો બહિષ્કાર કરવો. અને ત્રીજું હતું રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ. બરાબર, આપણું જે બંગાળના ભાગલા રદ કરવા માટે જે આંદોલન ચાલતું હતું, હવે એ જે આંદોલન ચાલતું હતું એની સાથે સાથે સ્વદેશી આંદોલન શરૂ હતું. એના મુખ્ય 3 પાસા હતા. સ્વદેશી અપનાવવું, કોઈ પણ સ્વદેશી વસ્તુ ન જ અપનાવવાની. વિદેશી વસ્તુનો શું કરવાનો? બીજું પાસું તો કે બહિષ્કાર. અંગ્રેજો દ્વારા ઇંગ્લેન્ડથી આવતી કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનો નહીં. અંગ્રેજો બનાવતા હોય એવી કોઈ પણ વસ્તુનો ઉપયોગ કરવાનો નહીં. વિદેશી વસ્તુનો બહિષ્કાર કરવાનો. રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ, અંગ્રેજોની શાળા કોલેજમાં ભણવાય નહીં જવાનું. અંગ્રેજોના પૈસાથી ચાલતી હોય, અંગ્રેજો અધ્યાપકો હોય, શિક્ષકો હોય, શાળા કોલેજમાં ભણવાય નહીં જવાનું. એ અંગ્રેજી શિક્ષણનો પણ શું કરવાનો? ત્યાગ કરવાનો હોય. અને આપણી પોતાની રાષ્ટ્રીય શાળા કોલેજો છે એની સ્થાપના કરો, એમાં શિક્ષણ મેળવો. હવે જો સ્વદેશી આંદોલનથી ભારતને ખૂબ જ લાભ થયો, જ્યારે વિદેશી બહિષ્કારના પરિણામે ઇંગ્લેન્ડના વેપારને શું પડ્યો? ફટકો. બરાબર, આ જે સ્વદેશી આંદોલન આપણે શરૂ કર્યું ને એના કારણે જ આપણને આ બંગાળના ભાગલા રદ કરવા જે આંદોલન શરૂ કર્યું હતું ને એમાં સફળતા મળી. આ બંગાળના ભાગલા રદ કરવામાં આપણને સફળતા મળે. મુખ્ય કારણ કયું હતું? આ સ્વદેશી આંદોલન. આપણે સ્વદેશી આંદોલન શરૂ કર્યું, પછી અંગ્રેજોને જબરજસ્ત ખોટ ગઈ. ઇંગ્લેન્ડથી આવતી બધી વસ્તુઓ છે એ ભારતના લોકો કોઈ ખરીદતા નહીં. અંગ્રેજોને શું જાતી? મોટા પાયે ખોટ જાતી. કઈ કઈ વસ્તુમાં ખોટ ગઈ જો લખ્યું છે. ઇંગ્લેન્ડથી આયાત થતા ખાંડ, બૂટ, સિગારેટ, તમાકુ. કઈ કઈ વસ્તુ ઇંગ્લેન્ડની આવતી? તો કે ઇંગ્લેન્ડની વસ્તુ બંધ થઈ ગઈ આવતી. ઇંગ્લેન્ડથી આયાત થતી વસ્તુઓ કઈ કઈ હતી? તો કે ખાંડ, સિગારેટ, પછી બૂટ, બરાબર, વગેરે. આ બધી વસ્તુ ઇંગ્લેન્ડથી આવતી હતી, બંધ થઈ ગઈ. કાપડ, મોટું હતું કાપડ મહત્વનું. અને અંગ્રેજોને વેપારમાં ભારે ફટકો પડ્યો. સ્વદેશી માલ બનાવવાના કારખાના શરૂ થયા. બંગાળ ઉપરાંત કઈ કઈ જગ્યાએ આ આંદોલન ચાલુ હતું? તો કે પંજાબ, ઉત્તર પ્રદેશ, બરાબર, ત્યાર પછી મધ્યપ્રદેશ, મુંબઈ, મદ્રાસ, ગુજરાતમાં પણ આ લડતનો પડઘો પડ્યો. અને બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટને ખબર પડી કે ભાઈ હવે આ ખોટ સહન થાય તેમ નથી. એટલે 6 વર્ષ બાદ 1911માં 6 વર્ષ બાદ
1911માં ભાગલા કેવા કર્યા? તો કે ભાગલા જે છે એ કરવામાં આવ્યા રદ. બ્રિટિશ પાર્લામેન્ટે પુનઃ વિચારણા કરી અને ઈસવીસન 1911ની અંદર બરાબર પૂર્વ બંગાળ અને પશ્ચિમ બંગાળ બે જે અલગ અલગ પ્રાંત હતા, બે અલગ અલગ પ્રાંતો ભેગા કરી અને બંગાળના ભાગલા કેવા કરી દીધા? રદ. અને પાછું પૂર્વ બંગાળ અને પશ્ચિમ બંગાળ કેવું કરી નાખ્યું? ભેગું. એટલે આ એક આપણે સંગઠન શક્તિનો શું હતો? વિજય હતો. આપણે જે એકતાથી આ લડત લડ્યા એનો શું હતો? આ વિજય હતો. અને ત્યારે બંગાળના ભાગલા કેવા થઈ ગયા? રદ. એટલે જે ઓલી કરઝનની જે નીતિ હતી, ભાગલા પાડો અને રાજ કરો, આ નીતિમાં કરઝનને શું મળ્યું? નિષ્ફળતા મળી. તો અહીંયા આગળ બંગાળના ભાગલા જે છે એની ટૂંકનોંધ થઈ જાય છે પૂરી. આ મુદ્દો કેટલા માર્કમાં પૂછાય? તો કે આ મુદ્દો છે 4 માર્કની અંદર પૂછાય. કેટલા માર્ક્સમાં પૂછાય? 4 માર્કમાં. તો 4 માર્કમાં તમને આ મુદ્દો પૂછાય તો એ તમે આટલા મુદ્દા ખાલી પાકા કરશો એટલે બંગાળના ભાગલાની ટૂંકનોંધ આખી યાદ રહી જશે. બરાબર. 1857ના સંગ્રામના આટલા મુદ્દા પાકા કરો એટલે 1857ના સંગ્રામની આખી ટૂંકનોંધ યાદ રહે. તમારા ઓલી મુદ્દા પરથી વાર્તા કેમ લખવાની આવે ગુજરાતીમાં? એમ કરવાનું, ખાલી મુદ્દા પાકા કરવાના, પછી આખી વાર્તા લખવાની. બરાબર. તો અહીંયા સુધી આપણો આજનો લેક્ચર રાખીએ છીએ. આવતા લેક્ચરની અંદર મુસ્લિમ લીગની સ્થાપના કેવી રીતે થઈ એ મુદ્દાથી આવતા લેક્ચરમાં ફરીવાર પાછા આપણે મળશું. ઓકે, ત્યાં સુધી બાય, આવજો. જય હિન્દ, જય ભારત. આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો અને હોમવર્ક કરજો. ઓકે, બાય.